हालेलुया हालेलुया सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी प्रेज द लॉर्ड। और दोस्तों मैं तुहाडा अपना पास्टर जॉन एक बहुत अच्छी टीम अज लैके तुहाडे अगे हाज़र होया। और तुसीं देखते हो मेरे सज्जे पासे ICF के प्रेजिडेंट साहब ब्रदर रमेश अलैगजेंडर और मेरे खब्बे हत्थ फाउंडर ने जो इस मिनिस्ट्री के इस ऑर्गेनाइजेशन के ब्रदर दयाल मसीह जी और दयाल मसीह जी पत्नी साड़ी प्यारी सिस्टर जी सिस्टर आशा मैसी। और अज असी जमा होए हैं इत्थे सब तो पहला तो असी इंडिपेंडेंस डे दियां तुहानूं सारिआं नूं बहुत बहुत मुबारकां दिंदे हां जी। और ICF की पूरी टीम का असी स्वागत करते हैं इस रब की आवाज़ के उत्ते और धन्नवाद करते उस परमेश्वर पिता का जिस परमेश्वर पिता ने जमीन और आसमान नूं रचिया। सो आओ आपां सारियां गल्लां तो पहला प्रभु के अगे हाजिर होइए। जो असी देखते रोमिया का अध्याय उहदी 13वीं आयत उत्थे लिखिया हरेक पुरानी हुकूमतां दे अधीन रहे क्योंकि हरेक कोई हुकूमत नहीं जिहड़ी परमेश्वर दे वल्लों क्योंकि अजिही कोई हुकूमत नहीं जिहड़ी परमेश्वर दे वल्लों ना होवे अते जिन्नियां हुकूमतां हन परमेश्वर दियां ठहराईयां होईयां हन। सो भैणो भराओ हर शै हर कुछ परमेश्वर के हत्थ दे विच आ। इसलिए बहुत जरूरत है मेरी और तुहाडी कि ताकि असी अपने हुक्मरानां दे नाल अपने अहुदेदारां दे नाल अपने ऑर्गेनाइजेशनां दे नाल जड़ियां साडियां बणियां असी उन्हां दे नाल मिलीए और रब दे कम्मां नूं अगे लैके जाइए। आमीन। आओ अपनी अखां नूं बंद करिए आपां दुआ करांगे। परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान यहोवा पाक जमीन और आसमान दे रचनहार पिता तुहाडा धन्नवाद बड़ा शुक्र करते हैं। तुसीं प्रभु तख्तां दे उत्ते राज करते हो पूरे दा पूरा जगत जिहड़ा तुहाडे हत्थ विच आ। और प्रभु कोई धरती कोई हुकूमत कोई भाषा कोई कौम इहो जी नहीं है जिहदे उत्ते तुहाडी हुकूमत नहीं है। अज असीं तुहाडा धन्नवाद करते हैं तुसीं मौका दिता साडे लई होण दिता कि असीं पंजाबी कल्चर दे विच पैदा होइए और लेकिन खुदावंद हर कल्चर हर भाषा हर कौम जिहड़ी ओह तुहाडी आ। इस समय असीं IACF लई तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि जिन्हां नूं तुसीं बोझ दिता जिहड़े तुहाडे लोकां वास्ते खड़े हुंदे आ उन्हां वास्ते संघर्ष करदे आ। और प्रभु तुहाडे लोकां दे जीवनां दे विच एक तसल्ली एक बरकत और एक चंगा काम करदे आ। धन्नवाद करदे रब दी आवाज़ दे वास्ते इस समय दे वास्ते हुण होने पाए पवित्र आत्मा दे वसीले नाल साडे बोलण च मदद करो। और जो भी तुहाडे बेटे बेटियां साडे नाल जुड़दे आ उन्हां नूं प्रभु जी सुनने वाले समझ दिओ पिता जी ताकि जो कुछ कहा जाए प्रभु उसे तरीके नाल बल्कि उस तो वध के उन्होंने रिसीव किया जाए उन्होंने लिया जाए। और प्रभु ताकि तुहाडे बेटे बेटियां इस समाज के अंदर प्रभु एक भलाई एक नेक और अच्छे काम हो सकन और लोग जड़िया प्रभु प्रेम प्यार मुहब्बत और यूनिटी एकता दे विच मेल मिलाप दे विच अपना जीवन बसर करन और खुशी और आनंद की भरपूरी बनी रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम च आमीन आमीन आमीन। दोस्तों जिवें आपां शुरू किया मैं दस्सिया कि IACF की टीम जिहड़ी साडे नाल आ सो जिहदे फाउंडर ब्रदर दयाल मसीह जी मेरे खब्बे हत्थ बैठे ने। सो मैं चाहना कि दयाल जी जरूर सानू थोड़ा खुल के दसो कि IACF जिहड़ा आ वो किद्दां फाउंड होया और उहदा विजन की है और इस वेले तक की कर रहा। सब तो पहला मसीह यीशु विच सारिआं नूं सलाम। एंड दूसरा मैं कहना चाहना कि पास्टर जॉन मसीह एंड ब्रदर जैमल जी नूं कॉन्ग्रैचुलेट करना चाहना कि एक बहुत वधिया मीडिया जो चैनल लैके आए हुए साडे लई जिथे असीं अपने हक की गल कर सकते हैं अपने राइट्स की गल कर सकते हैं। इन्हां नूं कॉन्ग्रैचुलेट करदा है एंड जैमल ब्रदर नूं भी बहुत वधिया काम कर रहे हैं। पास्टर जी दिन रात लगे रहिंदे हैं अपने कम्यूनिटी दे लई और खुदा दे कामां दे लई एंड कॉन्ग्रैचुलेशन वंस अगेन। एंड IACF दी पास्टर जी तुसीं गल कीती है। IACF एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हैगी है जो तीन साडे विजन है जिहड़ी चीज़ नूं लैके असीं चल रहे हैं। एक साडा पहला विजन ये हुंदा है कि असीं क्रिश्चियन ह्यूमन राइट्स लई जो क्रिश्चियन हक है जिथे किते परसीक्यूशन हुंदी है उहदे बारे असीं स्टैंड लैंदे जिथे किते भी ये सानू दबाया जां कुचलिया जांदा हैगा असीं उस बारे गल करीदी है स्टैंड लईदा एंड सरकारां दे नाल किते भी असीं जिथे सानू मिलदा है मौका मिलदा है असीं उत्थे जाके गल करीदी है। तां दूसरा साडा विजन ये हैगा कि असीं क्रिश्चियनां नूं वध तो वध देखना चाहते कि पॉलिटिक्स दे विच आना चाहन। कोई साडे इस वेले साडे विच कमी है कि क्रिश्चियन पॉलिटिशियन नहीं हैगे ज़्यादा जिथे कि असीं गल लैके जाइए कि साडे हक्कां दी गल करन उस अगे गल लैके जाण
ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ। ਤੀਸਰਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਹੈਗਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਿਲਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਹੋਣ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਰਨ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਸਟਰੋਂਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਹੋਵੇ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਥਰਡ ਪਿਲਰ ਫੋਰਥ ਪਿਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ IACF ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀ ਦੇਵੇ, ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਵੇ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਖਰੇ ਬੇਈਮਾਨੀ, ਹੇਰਾਫੇਰੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਚਲਾਉਂਦਾ ਆ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਉਹ ਅਗਵੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੁਣਿਆ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅਗਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਦੂਸਰਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਇਦਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਜੇਨਾਂ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਗੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਗੰਦਾ ਆ, ਇਦਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾ ਰੱਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਹਰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਇਸ ਹੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਪਾਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ, ਚਰਚ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਟਰੋਂਗ ਇਨਫ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੇਨ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਜੋ ਕਿ MPs ਬਣਨ, ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਬਣਨ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀਆਂ ਹੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਮੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ IACF ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ ਨੇ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਵੈਸਟ ਮਿਡਲੈਂਡ ਮੇਅਰ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਮਤਲਬ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੇਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਮੀਆ 13 ਅਧਿਆਇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਹਰ ਹੁਕੂਮਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦਰਜੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਤਾਂ ਹੇਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਨ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ
ਕੁਝ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਨਸੁਣਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਕੁਚਲਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਬਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬੁਲਾਹਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਅਲੈਕਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜੀ, ਤੇਰੀ ਕਿੰਗਡਮ ਆ, ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ। ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਐਮਪੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਦ ਲੋਕ ਹੀ ਆਪ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਦ ਸਭ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮੇ 'ਚ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਰਹਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਰੇ ਰਾਜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਂਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਨੇਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਹੋ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? Yes, I just wanted to add, good morning, praise the Lord. My name's Asha. It's really important to have Christians in leadership. As myself, I am in politics, and I want to give a classic example. Also, before that, I want to give my condolences to Anjali. She's a daughter of India who was kidnapped and raped and murdered. And my heart and sympathy goes to all the family and all my brothers and sisters in India. And also I want to encourage my brothers and sisters who are actually raising awareness of our Beti Anjali in India, especially to our chairman of Minority Commission, Commissioner Punjab, Mr. Munawar Masi, and also to all Punjab Christian youth and all to the other organisations who have actually raised their voice. This is what politics is all about, and as my husband said, it's the social media as well. So well done for doing that and keep the work up, but we are still short of leadership. So I encourage my elders, my brothers and sisters, and all the youth leaders out there in India, Pakistan, and all the people who are listening to me to get involved in politics. I know it's a long process, but we have to start from the grassroots. So once we have started this process, which already I can see in India, which the youth of Punjab are doing, and they're doing a great job, so keep it up. Our voice, we are a nation without a voice, Christians without a voice. It's been 71 years of Indian independence, and can I ask everybody, are we really free? Have we really got the freedom as Christians? No, we haven't. We are still going under suppression. We are still being persecuted, not just in India, Pakistan, but all over the world. So India, yes, it's gained its independence, but we are still in persecution. And also I just wanted to convey the message that let us not just be a vote bank, let us be the ones who are making the decisions as well. Amen. बहुत अच्छा। थोड़े ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਣਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟੀ ਅੰਜਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮਿਨੋਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮੁਨੱਵਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਸੱਚਾਈ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੇਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਰਦ ਆ ਔਰਤ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਰੰਗ ਦਾ ਲਹੂ ਹੈ, ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਕਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਦਰਦ ਤੇ ਦਰਦ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਰਡਰ ਤੇ ਮਰਡਰ ਹੈ, ਰੇਪ ਤੇ ਰੇਪ ਆ, ਬੁਰਾਈ ਤੇ ਬੁਰਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ
ਪਰਸਨਲੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਬੜੀ ਅਣਖ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦਰਿੰਦਗੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਬਲਕਿ ਹਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇਖੀਏ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਛੇ ਆ ਜੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਭਾਲੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ। ਦਿਆਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀ ਅੰਜਲੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗਾ ਐਂਡ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪਰਸਨ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਉੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਅਰੈਸਟਡ ਉਹ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਹੀ। ਤਾਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਘੜੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਦੋਂ ਸਖਤ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਡਰੈਗ ਔਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਬਟ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ ਸਬਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਿਨੋਰਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨਵਰ ਮਿਸਰੀ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਉਹ ਖੁਦ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਦਿਆਲ ਜੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਹਾ ਆ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਲੇਕਿਨ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਔਰਤ ਤੇ ਔਰਤ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹੈ ਬੱਚੀ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੀ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਕੁਅਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਕਨਵਰਟਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਅਸੀਂ ਖੜੀਏ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਪੀਪਲਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਉਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿੱਤ ਨਾ ਸਕਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੱਕੀਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਮਝਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਚਰਚਿਸ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਜਾਗ ਆਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਆਊਗੀ ਜਾਗ। Yes, I just want to say it's very important to have leadership as well
have leadership as well, because without leadership we're voiceless. So a classic example, it was like our Beti Anjali. If we had members in the parliament, they would raise this issue and it would be on media about this case, but unfortunately it hasn't been raised so much. But we are progressing, and I have seen people in Punjab getting together in unity, being a strength to create leaders. So well done once again. Sister Asha politics ਵਿੱਚ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹ MLA ਨੇ, MPs ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੀਡਰ ਹੋਣਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਿ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠੋ ਔਰ ਜਾਗੋ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਉੱਠ ਸਕੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਹੋਏਗੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਵਾਧੂ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਓ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਇੱਛਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕੋ। ਤੋ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਜੋ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਐਜ ਏ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਜਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਦਿਲ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜੋ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਉਹ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਸੋ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟੁੱਟਣ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੱਕ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸਕਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖੰਡਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਤੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਂਦੇ ਹੋ, ਹਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਭ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਵੈਂਜ ਆਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁੜੱਤਣ ਆਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਰੱਬਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਮੀਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਰਿਸ਼ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਦੁਆਵਾਂ, ਬੇਨਤੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਹੁਣ ਤੇ ਲੋਕ ਥੋੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਸਹਾਇਤਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਭੇਜਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਗੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆ ਪਹਿਲੇ ਗਏ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਫਲੱਡ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ, ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲੱਡ ਆਇਆ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੰਗਰ ਬਣਾਏ ਔਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਔਰ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਰੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਮਾਲੀ ਹਾਲਤ ਰੱਖੀ ਰੱਬ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ IACF ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋਵੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੈ ਨਾ, BBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ 350-400 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਆਇਆ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਗਏ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਆ
है ना। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਦਮਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਖੁਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਥਰੂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਖਾਣੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਈ ਲੋਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਸਕਿਊ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਬੜੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ 100-200 ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆਏਗੀ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਕਾਊਂਟਸ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਭ ਹੈ ਨਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲੇ। ਜੀ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਨਾ ਰੱਬ ਅੱਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਮਦਦ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਔਰ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਅਲੈਕਸ ਜੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਹੋਇਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਅਲੈਕਸ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਪੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ ਡੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਜੀ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਾਉਂਸਲ ਜਨਰਲ ਬਰਮਿੰਘਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਟਾਊਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਪੀਕਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ 3 ਧਰਮ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਗਿਣੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੌਰੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਅਪੋਲੋਜਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਲੋਕੀ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਹਾਲੇ ਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕੋਈ MP ਨੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਓਵਰਲੁੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕੀ ਸਭ ਦੇਖਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ IACF ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਫਾਈਟ ਕਰਦਾ ਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਆਪਸ ਮੇਂ ਸਭ ਭਾਈ ਭਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਲੋਗਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਆ ਔਰ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਲੋਗਨ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣੇ ਲਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਖਾਵਾ ਹੈਗਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ
ਕੋਈ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਪੀਚੀਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਵੈਰੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਨੀ ਅਦਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਵੈਰੀ ਇਕੁਅਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਫਰੀडम फाइटर ਆ, ਸਾਡੇ ਵੀ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर्स ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੀडम फाइटर ਸੀਗੇ। ਸਾਡੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ 15th of August 1947 ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸਟ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਜੋ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 10 ਸਾਲ ਜੌਬ ਨਿਭਾਈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸੀ। ਸੋ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਜੋ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਜੌਨ ਮਥਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਜ਼ ਅ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ। ਠੀਕ। ਐਂਡ ਉਹ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਬਜਟ ਪਾਸ ਕੀਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਜਦੋਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜੀ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਹ ਬੀਬੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਬਹੁਤ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖਦ ਹੋਈ। ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਫਰੀडम फाइटर्स ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਰਕਡ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕਟਰੀ 10 years ਵਿਦ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਜੀ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਇਨਪ੍ਰਿਜ਼ਨਡ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ 3 ਵਾਰ ਗਈ ਜੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ। ਜੀ। ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਨਾ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ, ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣੀ ਗਈ, ਨਾ ਪਹਿਚਾਣੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿੰਕੂ ਜੱਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨੀਤੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਵਿਕਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਹਰੂਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਵਿਕਟਰ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁੱਡ ਦਿਆਲ ਮਸੀਹ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ ਜੀ। ਵਿਕਟਰ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਰੁਣ ਅਧਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਔਰ ਮਿਲੀ ਸੈਮਸਨ ਜੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਕੁਮਾਰ ਲੀਕੁਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਦੀ ਸਿੱਧੂ, ਜਸਵੰਤ, ਪਾਸਟਰ ਰੂਪਾ ਪਟੀ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਟੂ। ਵਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਲਨ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਔਰ ਮਾਰਕ ਪੰਕਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਸ਼ੁਮਨ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਦਲਵਿੰਦਰ ਲੋਈ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਕਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਟੋਨੀ ਹੈਰੀਸਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲਾਮ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਲਾਮ ਜੀ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਪੂਨਮ ਸੋਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਸੰਤ ਜਸਵੀਰ ਲਾਡੀ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਰੱਬ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ। ਔਰ ਸ਼ਿਫੂ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ। ਮਨਜੀਤ ਬਕੋਲੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੋਇਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੱਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਅਗਰ ICF ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅਗਰ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਡਏ ਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਨੂੰ, MLA ਨੂੰ, MP ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰਵਰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਡਿਆ, ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਹੇਟ ਕਰਦਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਹੁਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਵਧਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਖਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰਕ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੋਤਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਘਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਸਿਹਤ ਚਲੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਪਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਡਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ। ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੀਬੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਅੱਜ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰੋਗੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਆਲੈਕਸ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੈਰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ,
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਦ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ % ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਆ, ਐਡੇ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਮਰ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਜੋ ਵੀ ਕਮਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕਾਂ 'ਚ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ, ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਲਿਖ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤਾਈਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜੋ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋ ਫਾਰ 8 ਜੋ ਹੈ 8 ਪੀਪਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੱਸੇ ਆ, 8। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਦੇ ਲੜੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ 8 ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੌਨ ਮਥਾਈ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਫਰੀडम ਲਈ ਲੜੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਰੀडम ਲਈ ਲੜੇ ਆ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵਾਰ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਰੀडम ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਚੌਧਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬੰਦਾ ਅਮੀਰ ਆ ਗਰੀਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੇ ਸਕਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਚੰਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਲੈਵਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਔਰ ਸਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਫੀ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਇਨਕਰੇਜ ਨਹੀਂ
ਕਰਦੇ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਪੀਪਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਜਾਂ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਲਈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕਿੰਨਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਦੀ ਦੱਸਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਲੇ ਪਸਲੀ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ 1 to 1 ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਕੁਝ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਸ ਪਤਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਆ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੀ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਕੇ ਰਾਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੋ ਰਮੇਸ਼ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਰਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਭਰੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਡਏ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਡਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਅਣਖੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਆ ਉਹਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਦੇਖੋ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਸੌਰੀ ਆਈ ਨੋ ਕਿ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣੋਗੇ, ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤਾਂ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੀਡਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾ ਕੇ ਨਾ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਂਦਾ ਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਔਰ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਬਈ, ਹਿੰਦੂ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਖਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਫਰੀਕਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਨ, ਕੋਈ ਗੋਰਾ, ਕੋਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਿਉਂ ਬੋਲੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਦਿਸਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। Can I just say something? That's why we, the Christian community, hasn't been prosperous, because we're not speaking up for ourselves, and we're not speaking up for the people who actually need our voice as well. So it's like Pastor John said, it's very important, we as Christians, to raise awareness of the forgotten heroes, like my husband, the Al-Masih, has mentioned. You probably might know more because you can look that up as well. To raise awareness and also to stand up for Christianity. Like in Proverbs, the Bible clearly states that we should stand up and be a voice for the needy. So my request to all my brothers and sisters and to my elders who are listening is to please unite, to stand up and to create leadership wherever you are, and to also take part in politics. Don't just commentate, participate as well. ਆਮੀਨ ਜੀ। ਬਸ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੜੀ ਕੁਆਇਟ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਤੋਂ ਬੜਾ ਡਰਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ
ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਹਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਜੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਨਾ कि मैं मरना है। ये तो गारंटी है, कुछ भी हो जाए, चाहे मैं सोना खाई जावा, एक ना एक दिन ते मैं मरना ही है। जो तो पता ही है जाना है, ठीक है, तो कुछ अज का काम कर जाइए, है ना। ना पैसा मेरे माँ बाप लैके गए आ, ना तुसी लैके जाना, ना किसी होर ने लैके जाना है। कार मकान कोठियां कारां सब कुछ इत्थे रह जाना। Can I just say something? Myself, as I'm in politics, I'm always raising awareness that I always make a statement that I am a Christian, and I'm always taking up issues about the suppression that is going on around in India and Pakistan as well. So it's a benefit for us, brothers and sisters, that we do take part in leadership, because without leadership we cannot do networking with the people who are actually making decisions. So my request again to you is, everyone who is listening, to be a part of this political system as well, and to raise awareness, because without that we are a lost community. जी ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ। आई बिलीव कि ਅਸੀਂ थोड़ी मदद करने की ਤੁਹਾਡੀ कोशिश कर रहे हैं, और काफ़ी मदद ਤੁਹਾਡੀ हो भी रही है। सो जरूर ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ गौर करो, और अगर ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੁਸੀਂ IACF ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1-2 ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਨੇ ਦਿਆਲ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਜ਼ਰੀਆ ਆ? ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਈਟਨ ਹਾਊਸ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬਾਟਮ ਤੇ ਸਕਰੀਨ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੋਰਟ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿ ਸਾਡੇ 3 ਫੀਲਡ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਘੱਟ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਡੇਂਜਰਸ ਥਿੰਗ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਥਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੀडम ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਜਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਸ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆਹ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੋਗੇ, ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਲਿੰਗ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ 100 ਸਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ 100 ਸਾਲ ਜੀਣਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਤੂੰ ਜੀ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਤੂੰ 50 ਸਾਲ ਜੀ ਲਾ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਨ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। I just want to give an example. Being a voice for the Christian community here in UK, other faiths celebrate Eid in the square, they celebrate Vaisakhi in the square. And myself being on Andy Streets, the West Midlands Mayor's team, I voiced out on behalf of the Asian Christians that why isn't Christmas celebrated in the square? So this is a classic example. It's been accepted. So in December we will be celebrating Christmas in the square in Birmingham. So I request also again for everyone to come and join us in Birmingham the day
date will be issued nearer the time. So this is what we can do to be a voice in the community, because as in India, we are also lacking in leadership in the UK as well. We haven't got no MP. We've got a few councillors, which they're doing a great job, but raising awareness of Christian leadership is very important as well. And I'm going to stand again I also will be standing again in a ward next year, so if you could please keep me in your prayers so that I can be successful, be a councillor, serve my community and serve my Asian community as well. Very good. Paul Sota ji, thank you. Kende IACF support youth of Punjab. If you want to see change in coming years, as it may take time but not impossible. जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦਿਸ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਨੋ ਗੁੱਡ ਲਵ एवरीवन ਜੀਸਸ ਨੋ ਹੂ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਔਰ ਬੈਡ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੀ ਗਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੈਸ ਬਟ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰਨ ਸਿਰਫ मैं चाहना कि तुसी जरूर इस गल ते ध्यान दिओ, उस प्रोग्राम नूं दोबारा सुनो और जरूर तुहानूं इहदे विचों कुछ आएगा। इहदे नाल फिर तुसी बाइबल नूं जरूर पढ़ो। तो मंगल जी बहुत शुक्रिया जैमसी दी और सारे नूं तुसी भेज रहे हो। शरण प्रभा लव जीसस जी, प्रभु तुहानूं बहुत सारी बरकत दे। समा जिहड़ा साडा नेड़ले खत्म होण ते आ। सिस्टर आशा थैंक यू जो तुसी मैंशन कीता। मैं चलो पंजाबी च दस दियां कि बर्मिंघम दे विच क्रिसमस जिहड़ा आ वो जिहड़ी लोक गवर्नमेंट हैगी आ जिहड़ी कौंसल है ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ सैलीब्रेट किया जाएगा। एक बहुत अच्छा प्रोग्राम होएगा और जरूर जल्दी ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ डेट है ਉਹਦਾ टाइम है सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ मैंशन किया जाएगा। सो अगर रब की इच्छा हुई सिस्टर आशा ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ कि ਤੁਸੀਂ रब ਦੀ वास्ते इस प्लेटफॉर्म ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ जरूर एक बारी फिर ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ताकि सबना ਨੂੰ पता लग जाएगा और बहुते लोग ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਨਾ। सो ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੱਲੋਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇਵੇ। ਬ੍ਰਦਰ ਆਲੈਕਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਆਏ ਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲਾਰਡਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸਾ ਲਵਾਂਗੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਨਹੀਂ MLA MP ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਮੇਅਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣਾਈ ਜਾਓ, ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਜਾਗਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ, ਉੱਠਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਔਰ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ। ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹੂਗਾ ਜੀ ਕਮਰੇ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਲਬ ਖੁੰਝੇ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹੂਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ, ਮਸੀਹ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਨ ਦਿਓ। ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਹੀਂ ਫੈਲੇਗੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਸ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਾਂ MPs ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਟਰਸਟ ਲਵੋ। ਐਂਡ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਵਿੱਚ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ ਫॉर ਅਸ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਨਾਟ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕੀਏ। ਆਮ ਰੀਅਲੀ ਪ੍ਰਾਊਡ ਆਫ ਦਿਸ ਕੰਟਰੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਜੀ you have to be a part of it. Good. Brother Alex, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਗਰ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਰਲੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਰਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅੱਜ। ਆਮੇਨ ਆਮੇਨ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IACF ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਸਭਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ IACF ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਵੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਵੋ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਪੋਰਟਰ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਵੋ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਵਿਜ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਿਓ ਔਰ ਬਹੁਤਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਬਹੁਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਅਣਸੁਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਸਕਣ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਸਟਰ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣਾ, ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਦੇਣਾ ਪਿਤਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਟਾਈਟਲ, ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆਉਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਦਿਆਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਕਿ IACF ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਲੈਕਸ ਆਉਂਦੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਚਰਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੈਰ ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ IACF ਦੇ ਉੱਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਹੋਵੋ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ, ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਮੇਨ 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 ਆਮੇਨ। ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲੋਂ IACF ਦੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅੱਛਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਨੇਕ ਔਰ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ। ਸਭ